certain terms that is pertaining to rivers. Why I just decided to talk on rivers. Daily you read the newspaper, the Hindu. There are, we've come across so many news that is related to environment, especially river, Clean Ganga project, Clean Yamuna project, Kaveri Delta, estuaries, so many alluvial, gravel, river bed. So all these terms, people do not know. We do not know the real meaning. We just skip and read. It's better to know the real meaning. Daily we come across these words, and it is about our environment, about our nature. It is better to learn about it. And also, I have a chapter in sixth standard in geography where we come across terms, all of a sudden, terms jump in without any explanation. So, while referring such terms, I thought there are so many other general terms that everybody should know. I felt like, so I thought of discussing with you. While referring, I also had one exciting news that Yamuna River and Ganga River, both the rivers were so much polluted because of effluents. 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 They are polluted, and the government was trying to clean these two rivers with a mega project. And for Yamuna, it seems they have been trying for the past 25 years to clean it, and the budget is 5,000 crores to clean Yamuna alone, leave Ganga. To clean Yamuna alone, the budget allotted was 5,000 crores. They have been trying, but they are not successful in cleaning Yamuna. But from March, because of lockdown, they say it is almost clean. That means there is no effluent from factories, there is no domestic waste into it, there is no pollution. So it is only we pollute and then we spend money and we appoint human beings as labor force to clean the river. Can we clean the river, the naturally going river? Can we clean? If we dump so many dust into it, can we clean? It is very difficult to clean. So it is better to protect before spoiling it. And Ganga project also, it is going on. No? It has got more than these many crores, so many crores. It is little clean during this lockdown period because of less effluent, no effluent, and all that. They say 30%. Talking about Ganga Yamuna, why don't you take our Yeah, yeah, sure. Rameshwaram also. Yeah. All The rivers. Yeah. Rameshwaram also. No, at least there some initiative is taken. Here, no initiative is taken. So, 30% of Ganga River is free from the sewage, especially the water. Domestic fecus, no, fecus will go into it. So, E. coli will be there. So, it is 30% to 35%. It is reduced in Ganga water, and also the sewage effluent also is reduced to 20 to 25%. So, to an extent, it is allowed to drink. It seems Ganga water. So far, it is not allowed to drink. You can. It is only allowed for bathing water. But they just pack Ganga Jalam and they put and they drink. It is not safe to drink. Now the pH level is balanced and all tests they have done. It is drinkable. Again, if the lockdown is released, they are expecting again pollution. Yamuna River for so many kilometers, it is a dead river. When you say it is a dead river, it is called, the term is eutrophication. EUTROPHI, eutrophication. That means so much chemicals, phosphates, and sodium, potassium, like that. So many chemicals. How come these chemicals get into? It is like no drainage, agricultural runoff. So these terms, runoff, OWF, runoff, all runoff from agricultural waste.
they come and they get deposited in the river, and so there is so much only algal growth. There is no oxygen. There is no oxygen. There is no biota inside, no living organism inside, and the river is dead. Soon it will be like a full drainage. So many kilometers it was like that. Now because of so the lockdown and the coronavirus has given a benefit to all these natural environments. Okay, so comparatively, India, we do not protect the natural environment. We do not protect the rivers. The world's longest river is Nile. First one is Nile. Next one is Amazon. It's in USA. Nile is in Egypt. Then Yangtze, China Yangtze. Then Mississippi. Okay, then NEC. It has got the order like this. So in India, which is the longest river? India. Yeah, Brahmaputra. Another river, Indus and Brahmaputra, both are the longest rivers, almost the same, 2,900 kilometers. Then comes Ganga, it is around 2,600 kilometers. Then comes Godavari. Okay, so these This is rivers, the first or this one? Brahmaputra is which is first? Indus and Brahmaputra, Both both are are the the same, same. 2009. Indus and Brahmaputra. Then comes Ganga. And the agriculture is protesting, going to Delhi. They are all doing a lot of protest. That is why in today's FM, I heard when the protest is in other field, in banking, in medical field, or in education field, people come to know. But when agriculture is protest, they don't. People don't bother. People are not sensitive because food is given to them. Somehow they get the food, but the protest is going on very much now in Delhi. They have gone from all states. They have gone and they are. They have. It is, but it is public is not at all aware because we get food only when it comes to starvation. When you are deprived of food, then only we start valuing agriculture. So only when we started this suffering because of corona, we started so many precautions, health measures, and all that. We understood the value of life. So it should be pinching. The human being should suffer. Only then they will come to know what is the importance of that. So agriculture also we take for granted, and it is not followed all in that way. It has to be followed. So it is we are only spoiling our lives. So see, the soil is very very important. Of all the things, do we care about our soil? Do we care about our soil? No, we don't. We say உன் தலையில மண்ணு தான் இருக்கு, கழிமண்ணு தான் இருக்கு. I see memes, எங்க முடி நிறைய ஏன் பெண்களுக்கு நிறைய வளருது, ஆண்களுக்கு வளரலன்னா எங்க களிமண் நிறைய இருக்குமோ அங்கதான் முடி வளரும். Indirectly they are attacking, women are dullards. So they say களிமண் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு லோ கிரேடடா. களிமண் இல்லாம வளராது, பயிரெல்லாம் வளராது, செடியெல்லாம் வளராது இல்லையா? See, soil is very very important. All these dried leaves are falling down. In forest, all animals die, all birds die. Where do they go? Where do they go? They go to the sand itself. எல்லாமே எங்க போறது Sand, கடைசியில? like sand. சாயிலுக்குள்ள தான் போறது. அந்த சாயில் எவ்வளவுதான் தாங்கும்? Even if we die, it goes to soil. We go to soil. Yeah. Okay, and also all organisms erupt only from the soil. Plants come only without soil. Hydroponics, all that you can say, but without soil we cannot live. Soil, but we don't protect the soil. There is a big branch called soil science. Soil science in the field of agriculture university la soil science nu irukku. Okay, அந்த சாயில நம்ம ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கிறதே இல்லை. இப்போ நம்ம வீட்டுல பாத்திரம் கழுவுறோம்ல, பாத்திரம் கழுவுறதெல்லாம் கெமிக்கல் தான் யூஸ் பண்ணி இட் கோஸ் அஸ் ரன் ஆஃப் ட்ரைனேஜ் போறது சாயில். அது அங்கதானே போறது, நம்ம வீடு தானே, இங்க தானே இருக்கு. நம்ம கிச்சன் நீட்டா இருக்கு, நம்ம ஹால் நீட்டா இருக்கு, நம்மளோட பெட்ரூம் நீட்டா இருக்கு, நம்ம நல்ல சொபிஸ்டிகேட்டடா ஒரு ஏசி மாட்டிப்போம்,
ஒரு கர்டன் போட்டிருக்கோம், நம்ம நல்லா இருக்கோம் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம். இது வந்து ஒரு மாயை, நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்குது. ஆனா நீ வந்து சோப்பை போட்டு குளிச்சு, ஷாம்புவை போட்டு குளிச்சு, பாத்திரத்தை வந்து கெமிக்கலை போட்டு கழுவி எல்லாத்தையும் எங்க போறது, சாயிலுக்கு தான் போகுது. பின்னாடி கிரவுண்டு, நம்ம சாயில் இருந்தா சாயில் போறது, இல்லை போறது அந்த சாயில், அந்த தண்ணி எல்லாம் எங்க போகும்? வாட்டர் டேபிள்னு இருக்கு இல்லையா கீழே, நம்ம வீட்டுல மட்டும்தான் அது இருக்குமா? அது போகும், அது அப்படியே போகும், போய் உன் வயக்காட்டுக்கே போகும், உன்னோடைய ஃபீல்டுக்கே போகும். உனக்கே டிசீஸ் வரும். நான் நல்லா சுத்தமா தானே இருக்கேன், எனக்கு ஏன் டிசீஸ் வந்ததுன்னா we don't take care of the soil. நம்ம சாயிலுக்கு என்ன கொடுக்குறோம், நம்ம யூனிவர்ஸ்க்கு என்ன கொடுக்குறோமோ அதுதான் நமக்கு திருப்பி வரும். அதுதான் நம்ம கொரோனால இப்ப அனுபவிச்சுட்டு இருக்கோம். நம்ம வாட் எவர் வி கிவ் ஒன்லி வி ரிசீவ். நம்ம கொடுக்கறது வந்து 10 times கூட நமக்கு நல்லது வரும், கெட்டது கொடுத்தாலும் அதுவும் 10 times திருப்பி வரும் நமக்கு. வாட் எவர் வி கிவ் ஒன்லி வி கெட் பேக். நம்மளே கொடுத்துட்டு உட்காந்து மண்ணெல்லாம் கெட்டு போச்சு, சாயில் யாரால கெட்டு போச்சு? ஆல் தட் கெமிக்கல்ஸ், விம் லிக்விட், சோப்ஸ், எவ்ரிதிங் யூ யூஸ், மேபி லிமிட்டடா யூஸ் பண்ணி கொஞ்சம் ஆர்கானிக்கா நம்மளே தயார் பண்ணி, ஐ டோல்ட் யூ நோ ஹவு டு யூஸ் த ஆர்கானிக் சொல்யூஷன். we can mix and at least we can reduce the chemical, at least pH லெவல்ல வந்து இது பண்ணலாம். அதே போல do you know that Americans do not eat Indian rice. அமெரிக்கன்ஸ் வந்து எல்லாமே இப்ப டேஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அவங்க பிரெட் மட்டும், நம்ம பிரெட் சாப்பிட்ற மாதிரி அவங்களும் ரைஸ் எல்லாம் சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. Americans don't use Indian rice. Why, you know? They don't use Indian rice. அவங்களும் கொஞ்சம் ரைஸ் எல்லாம் சாப்பிட்றாங்க, ஃப்ரைட் ரைஸ் தயார் பண்றாங்க, அது பண்றாங்க, டின்னர்ல எல்லாம் இருக்கு, பார்ட்டி. எஸ், தே பை ஒன்லி தாய்லாந்து ரைஸ். தாய்லாந்து ரைஸ் தான், ஏன்னா அதுதான் அங்க வந்து சாயில் நல்லா இருக்கு. தாய்லாந்து ரைஸ்ல வந்து கெமிக்கல் ஃப்ரீயா அவங்க ஆர்கானிக் கல்டிவேஷன் பண்றாங்க. ஸோ தே யூஸ் ஒன்லி தாய்லாந்து ரைஸ். இங்க வந்து நம்மளோட சாயில் வந்து நியூட்ரிட்டிவ் வேல்யூவே போயிடுச்சு. ஸோ our rice has only starch. The nutritive value is negligible. No, it is not at all there. அதனால தான் நம்ம நல்லா தானே சாப்பிட்றோம், டெய்லி 3 நேரம் சோறு தானே சாப்பிட்றோம், ஐதர் in the form of இட்லி ஆர் தோசை ஆர் அரிசி உப்புமா ஆர் பணியாரம் ஆர் வாட் எவர், கொழுக்கட்டை, பேசிஸ் ரைஸ். ஆஃப்டர்நூன் ரைஸ், ஈவினிங்கும் ரைஸ் தான். அப்படியே போனா வீட் எப்போவாது. ஓகே, ஸோ இட் இஸ் ஆல் ரைஸ் பேஸ்ட். So nutritive value is lost. So whatever vegetables grown also, it is not nutritive. Though it looks very attractive, it is not at all nutritive. So Americans are very shrewd that they are very particular that they have to protect the soil, they have to protect the river. They are environment oriented இருக்காங்க. அப்படியே அவங்க கொரோனா ஏன் கூட வருதுன்னா, அது மேபி நம்ம புண்ணியம் பண்ணியிருக்கோம், புண்ணிய பூமின்னு சொல்றோம். their immunity is lost. We have herbs, நிறைய herbs இருக்கு. நம்மளோட climatic condition is the best in the world. நம்மளோட இந்தியன் வெதர் தான் வேர்ல்ட்லயே பெஸ்ட் வெதரா. நம்ம எல்லாமே பெஸ்ட் வச்சுக்கிட்டு we don't take care of it. அதுதான் நம்மளோட என்வாயன்மெண்ட் எல்லாமே we don't take care of it. So இந்த இது especially the word will come to the terms tributary and distributary. So tributaries அப்படின்னு படிப்பீங்க பேப்பர்ல, tributaries of river Kaveri, tributaries of river Ganga அப்படின்னு படிப்பீங்க இல்லையா. What is the meaning for tributaries அப்படின்னா, அதாவது வேற ஸ்ட்ரீம்ஸ் எல்லாம் வந்து மெயின் ரிவரோட ஜாயின் பண்ணோம் அப்படின்னு போட்டிருப்பான். பட் ஸ்ட்ரீம் எங்க இருந்து வருதுன்னா, இட் இஸ் நாட் ஓன்லி த ஸ்ட்ரீம். ஸ்ட்ரீம்னா ஸ்மால் ஓடை அந்த மாதிரி. இட் இஸ் நாட் ஓன்லி த ஸ்ட்ரீம், மழை பெஞ்சு ஓடையார். ஆல்சோ பிக் ரிவர்ஸ், பெரிய ரிவர்ஸும் ட்ரிபியூட்டரியா இருக்கலாம். ட்ரிபியூட்டரியா வந்து மெயின் ரிவரோட ஜாயின் பண்ணலாம். இப்போ கங்கா வந்து மெயின் ரிவர்னா அதுக்கு ஒரு 30 ட்ரிபியூட்டரி இருக்கலாம், 30-35 ட்ரிபியூட்டரி இருக்கும். அதுல 2 நான் சொல்றேன்னா யமுனா அண்ட் பிரம்மபுத்திரா, இது 2 கங்காவோட சேருது. அப்ப அது மெயின் ரிவராகவும் போகுது, ட்ரிபியூட்டரியாவும் இருக்கு. கங்காவோட சேருது, யமுனாவும் பிரம்மபுத்திராவும் கங்காவோட சேருது. இட் இஸ் கால்டு ட்ரிபியூட்டரி. ஒரு ரிவர் வேற ரிவர் வந்து மெயின் ரிவரோட சேரும் போது இட் இஸ் கால்டு ட்ரிபியூட்டரி. ஸோ வென் யூ ஜஸ்ட் ஷோ த மேப், வென் யூ ட்ரா த பிக்சர் ஆர் வென் யூ ஷோ த வீடியோ டு த சில்ட்ரன், they will not forget what a tributary is. இப்போ எக்ஸ்பிளனேஷன் மட்டும் ட்ரிபியூட்டரி அப்படின்னு போட்டு வொக்காபுலரி மாதிரி டேர்ம் மாதிரி போட்டு எக்ஸ்பிளனேஷன் மட்டும் அதர் ஸ்ட்ரீம்ஸ் கம் அண்ட் ஜாயின் த மெயின் ரிவர் அப்படின்னு மட்டும் கொடுத்துருக்கான்னு வைங்க, எப்படி புரியும்? அந்த ஸ்ட்ரீம்னா என்னன்னு நிறைய குழந்தைங்களுக்கு புரியாது. ஓடைன்னு இருக்கலாம், அந்த ஸ்ட்ரீம் எங்கேருந்து வந்தது? அஃப்கோர்ஸ் நேச்சுரல் ஸ்ட்ரீம்ஸ், அப்பப்போ டெம்பரரி ஸ்ட்ரீம்ஸ் இருக்கும்.
மழை பெய்யும் போது ஸ்ட்ரீம் எல்லாம் ஃபார்ம் ஆகும். டெம்பரரி ஸ்ட்ரீமா வந்து ஜாயின் பண்ணிச்சா என்னன்னு அப்படி கிடையாது. மெயின் ரிவரா இருக்கிறதும் ட்ரிபியூட்ரிஸ் ஆகும். யமுனா, பிரம்மபுத்திரா அந்த மாதிரி மெயின் ரிவர்ஸும், நான் இது சொல்றது ஒரு எக்ஸாம்பிள், எல்லா ரிவர்ஸ்க்கும் ட்ரிபியூட்ரிஸ் இருக்கும். ஸோ அந்த ட்ரிபியூட்ரிஸ் வந்து கங்கா வந்து ட்ரிபியூட்ரியா இருக்கா அப்படின்னு நான் இன்னும் ரெஃபர் பண்ணல. ஓகே, கங்கா எது கூட சேரும்போது அது ட்ரிபியூட்ரியா ஆகும். ஸோ எனி ரிவர் கேன் பி எ ட்ரிபியூட்ரி. ஸோ அது வந்து மெயின் ரிவரோட, பெரிய ரிவரோட இன்னொரு யமுனாவும் பிரம்மபுத்திராவும் என்ன பண்ணுது, கங்காவோட ட்ரிபியூட்ரியா ஜாயின் பண்ணுது சில இடங்கள்ல. ஸோ மெயின் ரிவர் போகும்போது அது ஜாயின் பண்ணும்போது இட் இஸ் கால்டு ட்ரிபியூட்டரி அப்படின்னு பேர். இப்போ ஓரளவு உங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சு. அப்புறம் தமிழ்நாடு எக்ஸாம்பிள் நம்ம எடுத்து பார்க்கலாம். நம்ம ஒரு காவேரி எடுத்து பார்க்கலாம், நம்ம ஊருனால வைகை எடுத்து பார்க்கலாம். அப்புறமா அதை வேணா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சொல்லிட்டு இருந்தோம், நீங்க காவேரியை கொஞ்சம் ரெஃபர் பண்ணிட்டு வாங்க, அதுல ட்ரிபியூட்டரி இருக்கா, டிஸ்ட்ரிபியூட்டரி. இப்போ டிஸ்ட்ரிபியூட்டரி அப்படின்னு சொல்றோம்னு வச்சுக்கோங்க. டிஸ்ட்ரிபியூட்டரி அப்படின்னா டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்னா, ஆமா, இப்போ கங்கால வந்து அது நான் சொல்றேன் பாரு இன்னொரு டேர்ம். இப்ப டிஸ்ட்ரிபியூட்டரி அப்படிங்கிறப்ப இப்படி இருக்கும், நம்ம 5 விரல் இப்படி இருக்கு இல்லையா, இப்படி இருக்கும், இப்படி இப்படி ஒரு இப்படி போகும், பிரான்ச்சஸ் ஆஃப் ஃபிங்கர்ஸ் மாதிரி போகும் டிஸ்ட்ரிபியூட்டரி. அது எங்க போகும் இந்த டிஸ்ட்ரிபியூட்டரினா, மவுத் ஆஃப் த ரிவர் அப்படின்னு இருக்கு. மவுத் ஆஃப் த ரிவர்னா அது கடல்ல கலக்க போறது இல்லையா, அப்போ வந்து கடல்ல மோஸ்ட்லி கடல்ல தான் கலக்கும், சில சமயம் லேக் கூட போகும் சில ரிவர், ரொம்ப ஸ்மால் ரிவரா இருக்கும். ஸோ எல்லாமே கடல் ஓஷன்ல வந்து கலக்கும். அப்ப கடல்ல கலக்கும் போது அது என்ன ஆயிரும்னா அப்படி பிரிஞ்சிரும், இப்படி விரல் மாதிரி ஆயிடும், ஃபிங்கர்ஸ் மாதிரி இப்படி ஆயிடும். இதுக்கு பேரு டிஸ்ட்ரிபியூட்டரின்னு பேரு, டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகும். ஓகே, டிஸ்ட்ரிபியூட்டரி அது என்னன்னா அது கொஞ்சம் கிலோமீட்டர்ஸ் முன்னாடி அப்படி டிஸ்ட்ரிபியூட்டரி ஆயிடும். ஸோ இந்த ரீஜனுக்கு பேரு டெல்டான்னு பேரு. தஞ்சாவூர் டெல்டா, காவேரி டெல்டா, டெல்டா அப்படின்னு பேரு. ஏன்னா டெல்டானாலே மேக்ஸ் பீப்புள் யூனோ இப்படி இருக்கும் சிம்பிள் இல்லையா. டெல்டானாலே ட்ரையாங்கிள்னு அர்த்தமா, கிரீக் வேர்டு டெல்டா, கிரீக் வேர்டு டெல்டா ட்ரையாங்கிள்னு அர்த்தம். ட்ரையாங்கிள்னு அர்த்தம், இது இப்படி இப்படி ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் ட்ரையாங்கிள் மாதிரி இருக்குமா அந்த இடத்துல டெல்டா. ஸோ இந்த டெல்டா என்ன ஆகும் அப்படின்னா இப்படி வரப்போ அந்த கடைசியில் வரப்போ செடிமெண்ட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும். அலூவியல், அலூவியம் அப்படின்லாம் இருக்கும். அலூவியம் அப்படின்னா அந்த ராக் பார்ட்டிகிள்ஸ் அதெல்லாம் டெபாசிட் ஆகும், மினரல்ஸ் டெபாசிட் ஆகும். ஸோ அந்த இடம் வந்து ஃபர்டைலா இருக்கும். அதனாலதான் டாஞ்சூர் இஸ் த ரைஸ் பவுல் ஆஃப் தமிழ்நாடு. ஸோ ஃபர்டைல் அங்க பயிரிடுவாங்க ரொம்ப, டெல்டா பகுதியில இருந்தது அப்படின்னா. ஸோ இட் இஸ் கால்டு டெல்டா அண்ட் இட் இஸ் ஆல்சோ கால்டு த மவுத் ஆஃப் த ரிவர். ஸோ ரிவர்ஸ் எங்க ஆரிஜின் பண்ணும், அந்த ரிவர் எங்க இருந்து வருதுன்னு யோசிச்சு பார்த்துருக்கீங்களா? ஆறு ஓடுது, இது எங்க இருந்து வருது, மழை பெஞ்சு இப்படி இடத்துல வருதா இல்ல எங்க இருந்தாவது தொடங்குதா அப்படின்னு யோசிச்சு பார்த்துருக்கீங்களா? ஆரிஜின் ஆஃப் த ரிவர் யோசிச்சு பார்த்துருக்கீங்களா? ஆரிஜின் ஆஃப் த ரிவர் யோசிச்சு பார்க்கலாம். ஜாகிரபி படிச்சீங்களா? ஆமா, எண்டு கிடையாது, எண்டு இருக்குல்ல, சீல போய் எண்ட் ஆகும், மவுத். ஆமா, லாங் தான், பட் லாங் தான். அதான் ஸ்டார்டிங் வந்து மோஸ்ட்லி ஓகே 99.9% ஹில்லுல தான், மலையில தான் ஸ்டார்ட் ஆகும். இப்ப கங்கா எங்க ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னா கங்கோத்ரி கிளேசியர், அங்கதான் ஸ்டார்ட் ஆகுது கங்கோத்ரி. அங்க வந்து நிறைய பீக்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. இப்ப அது பேரெல்லாம் சொன்னா கன்ஃபியூஸ் ஆயிரும். பீக்னா அந்த சிகரங்கள், அந்த மாதிரி சிகரங்கள் இருக்க இடத்துல நான் கங்கை வந்து உற்பத்தி ஆகுது. அப்ப அது வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா, உற்பத்தி ஆகுற இடம் வந்து அங்க வந்து ஒரு, அது எனக்கு இன்னும் ரெஃபர் பண்ணும், அதாவது 5 ரிவர் இருக்கு, பாகீரதி, அலக்நந்தா, மந்தாகினி, அந்தாகினி, இன்னொரு ஒரு ரிவர் இருக்கு, 5 ரிவர் இருக்கு, பஞ்சப்பிரயாக்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி. இப்ப இந்த ரிவர்ஸ் எல்லாம் நிறைய ரிவர்ஸ் ஒண்ணு கூடுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். நம்ம தமிழ்ல திரிவேணி சங்கமம், அலகாபாத், பவானில வந்து கூடுதுறைன்னு சொல்லுவாங்க. இங்க உள்ள ரிவர்ஸ் அமராவதி, பாலாறு, இன்னொரு ஒரு ஆறு, சரி, சங்கமேஸ்வரர் டெம்பிள், சங்கமா இருக்கு. ஸோ அந்த ரிவர்ஸ் சேரும் இல்லையா, 3-4 ரிவர்ஸ் சேர்ற இடத்துக்கு பேரு கான்ஃப்ளூவன்ஸ்னு பேரு. CONFLUNCE, கான்ஃப்ளூவன்ஸ். மேபி இந்த வொக்காபுலரி நம்ம எழுதி நான் நீட்டா போட்டு வேணா பிரிண்ட் பண்ணி நம்ம வச்சுக்கலாம். கான்ஃப்ளூவன்ஸ், இந்த ரிவர்ஸ் எல்லாம் ஒரு 3-4 ரிவர் சேர்ற இடத்துக்கு பேரு கான்ஃப்ளூவன்ஸ் அப்படின்னு பேரு, கான்ஃப்ளூவன்ஸ். ஸோ இந்த ஆரிஜின் ஆறுது இல்லையா, ஆரிஜின் ஆற இடத்துக்கு பேர் என்ன?
சோர்ஸ், ரிவர் சோர்ஸ் சொல்லுவோம். இன்னொரு பேர் ஏதாவது இருக்கா? ரிவர் சோர்ஸ் ஆஃப் த ரிவர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். யூஸ்வலா ஸ்ப்ரிங் மாதிரி அந்த இடத்துல ஆரம்பிச்சு அப்படி வரும், அப்படியே வந்துகிட்டே இருக்கும். ரிவர் அங்கிருந்து வந்துட்டே இருக்கு ஃபுல்லா. ஸ்ப்ரிங் ரிவர் சோர்ஸ்க்கு பேர் ஹெட் வாட்டர்னு பேர். ஹெட் வாட்டர். தலைக்காவேரி. காவேரி வந்து குடகு மலையில குடகு அந்த இடத்துல இருக்கு. அங்க ஒரு ஸ்ப்ரிங் மாதிரி ஒரு இடத்துல காட்டுவாங்க வீடியோல பாத்தீங்கன்னா, போய் பார்த்தாலும் தெரியும். அது அது வந்து பேர் தலைக்காவேரி. அது தலை, அதேதான் ஹெட் வாட்டர். இதோட ஹெட் வாட்டர். அப்ப வைகையோட ஹெட் வாட்டர் எங்க இருக்கு? மஸ்ட் பி வெஸ்டர்ன் காட்ஸ்ல, இங்க தேனிக்காகிட்ட மலை. முல்லை பெரியாறு இல்ல, முல்லை பெரியாறு. வைகை எங்க இருக்கு? முல்லை பெரியாறு. அதான் ஹெட் வாட்டர். ஹெட் வாட்டர் அப்படிங்கிறது. சோ அந்த ஹெட் வாட்டர்ல இருந்து வந்து அந்த வாட்டர் வந்து, சோ நேச்சர் நமக்கு எவ்வளவு கொடுக்குது பாருங்க, அதை நம்ம எவ்வளவு ஸ்பாயில் பண்றோம் பாருங்க. சோ இட் கோஸ் இல்லையா? அப்போ அந்த இந்த ரிவர் வரும்போது அது தொடங்கி கொஞ்சம் தூரம் வர்றது, அந்த இதுக்கு பேரு அப்பர் கோர்ஸ் ஆஃப் த ரிவர்னு பேரு. அப்பர் கோர்ஸ், மிடில் கோர்ஸ் அண்ட் லோவர் கோர்ஸ். லோவர் கோர்ஸ் வந்து இந்த டெல்டா ரீஜன்லாம் வரும்போது லோவர் கோர்ஸ்ன்னு சொல்லிடுவோம். மிடில் கோர்ஸ் ஆஃப் த ரிவர். இப்ப நமக்கு வந்து கர்நாடகால வந்து அப்பர் கோர்ஸ் ஆஃப் காவேரி போயிட்டு, நமக்கு மிடில் கோர்ஸ் ஆஃப் த காவேரியும் லோவர் கோர்ஸ் ஆஃப் த காவேரியும் நமக்கு வருது. ஸோ அங்க வந்து அப்பர் கோர்ஸ் ஆஃப் த காவேரி எல்லாம் கர்நாடகால போயிட்டு. ஸோ ஒவ்வொரு ரிவரையும் எடுத்து நம்ம கொஞ்சம் ஸ்டடி பண்ணோம்னா நமக்கு நேச்சுரலா எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறது தெரியும். மோஸ்ட்லி இதுலதான் இருக்குது. ஒரே ஒரு ரிவர் மட்டும் லேக்ல ஆரம்பிச்சு, லேக்லயே ஒரு ஸ்ப்ரிங்ல இருந்து வரலாம். ரொம்ப லாங், ஒன் ஆஃப் தி லாங்கஸ்ட் ரிவர்ஸ் இன் த வேர்ல்டு. லேக்ல ஆரம்பிக்குதான். அது என்ன ரிவர்? வேர்ல்டுலயே ரொம்ப ரேர் இது. ஆரிஜின் வந்து மலையில எல்லாம் இல்லாம லேக்ல. மிசிசிப்பி, யூஎஸ்ஏல இருக்கிற மிசிசிப்பி வந்து ஒன் ஆஃப் தி லாங்கஸ்ட் ரிவர். அது ஆல்மோஸ்ட் 4th லாங்கஸ்ட். ஃபர்ஸ்ட் வந்து நைல், அடுத்து அமேசான், யாங்ஸே, அப்புறம் மிசிசிப்பி. அது வந்து லேக்ல ஆரம்பிக்குது. அதோட ஹெட் வாட்டர் வந்து லேக்ல இருக்கு ஃபுல்லா. சரியா? ஸோ இந்த கான்ஃப்ளூயன்ஸ் படிக்கணும், டெல்டா தெரியணும். அடுத்து வந்து நான் இது சொல்லிட்டேன், எஸ்சுவரி அப்படின்னு சொல்லுவோம். எஸ்சுவரி. எஸ்சுவரிக்கும் டெல்டாக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படிங்கிறது. எஸ்சுவரி, ESTUARY. டெல்டா மாதிரி ரீஜன் தான், கடலை ஒட்டி இருக்கிற ஓஷன், சீயை ஒட்டி இருக்கிற ரீஜன். பட் அங்க நிறைய மட்டு இருக்கும், சதுப்பு நிலம். கழிமுகம்னு தமிழ்ல பேர், கழிமுகம். எஸ்சுவரி. 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 எஸ்சுவரி வந்து ரிச் இன் பயோட்டா, நிறைய லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ் இருக்கும், நிறைய பிளான்ட்ஸ் இருக்கும். எஸ்சுவரி. இந்த சுந்தர்பன்ஸ் எல்லாம் படிக்கிறீங்க, அதெல்லாம் எஸ்சுவரி. ஓகே. கார்ஜ், GORG, கார்ஜ்லாம் ஹிந்துல அன்னைக்கு கேட்டாங்க. ஒரு ஸ்டீப் சைடட் நேரோ வேலி, ஆல்மோஸ்ட் வி ஷேப்ட் நேரோ வேலியில வந்து வாட்டர் ஃபால் இருந்ததுன்னா அதுக்கு பேர் கார்ஜ்னு பேர். பிளஞ்ச் பூல் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? பிளஞ்ச் பூல். பிளஞ்ச் பூல். பிளஞ்ச் பூல். குற்றாலம் போயிருக்கீங்களா? மெயின் ஃபால்ஸ்ல குளிச்சிருக்கீங்களா? இல்ல, மெயின் ஃபால்ஸ்ல குளிச்சிருக்கீங்களா? குளிச்சு கீழே நடுவுல ஒரு பள்ள மாதிரி இருக்கும், அங்க போட்டிருப்பாங்க. செண்பகா ஃபால் தேவி அருவியிலேயே நடுவுல ஒரு பூல், அதுக்குள்ள போயிடாதீங்க, ரொம்ப ஆழம், இழுத்துடும், அதுல போயிடாதீங்க இல்லையா? அதெல்லாம் தான் பிளஞ்ச் பூல். அதாவது டீப் பூல் பிலோ வாட்டர் ஃபால்ஸ். வாட்டர் ஃபால்க்கு கீழே ஒரு டீப் பூல் இருந்ததுன்னா அதுக்கு பேரு பிளஞ்ச் பூல்னு பேரு. PLUNG, பிளஞ்ச் பூல். பிளஞ்ச் பூல். பிராக்கிஷ் வாட்டர்னா தெரியுமா? அதுவும் ஹிந்துல வரும் இல்லையா? பிராக்கிஷ் வாட்டர். பிராக்கிஷ் வாட்டர், BRACKISH, பிராக்கிஷ் வாட்டர். அதாவது இந்த பிராக்கிஷ் வாட்டரும் வந்து இந்த டெல்டா எஸ்சுவரி அந்த ரீஜன்ல இருக்கும். அதாவது ரிவர் வாட்டர் மாதிரி ஃப்ரெஷ் வாட்டராகவும் இருக்காது, சால்ட் வாட்டர் மாதிரி உப்பு தண்ணியாகவும் இருக்காது, ரெண்டுக்கும் இடையில இருக்கும். நான் கொஞ்சம் சால்ட்டியா இருக்கும். அதான் பிராக்கிஷ் வாட்டர். பிராக்கிஷ் வாட்டர்ல இது ஃபிஷ் நிறைய வளர்ப்பாங்க. பிராக்கிஷ் வாட்டர். அது பிராக்கிஷ் வாட்டர் கல்டிவேஷன், பிராக்கிஷ் வாட்டர் அக்ரிகல்ச்சர் தனியா இருக்கு. அங்க அந்த மாதிரி எங்கெல்லாம் இருக்கு, அது எங்கெல்லாம் பண்ணுங்க, அதெல்லாம் பாருங்க. ரிவரே இல்லாம ஒரு கண்ட்ரி இருக்கா? நீர் இல்லாத ஊரில் வாழ வேண்டாம். நான் பார்த்துட்டேன், சொல்ல மாட்டேன். ரிவரே இல்லாம ஒரு கண்ட்ரி இருக்கா? அந்த கண்ட்ரி ரிச்சா இருக்க முடியுமா ரிவரே இல்லாம இருந்துட்டு?
சவுதி அரேபியா. ஆனா ரிச்சா இருக்காங்க. ரிவரே கிடையாது. பட் அவங்க வந்து தண்ணியை வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா, நம்ம எப்படி பெட்ரோல் யூஸ் பண்றோமோ அப்படி யூஸ் பண்ணிப்போம். காஸ்ட்லி வாட்டர் வந்து நம்ம பெட்ரோல் மாதிரி. சவுதி அரேபியா தான் ரிவரே இல்லாத கண்ட்ரி. ஏன்னா அங்க ரெயின்ஃபால் ரொம்ப ஸ்கேண்டி. அதனால ஓகே. ரிவர் பெட்னா என்னன்னு தெரியுமா? ரிவர் பெட் ஆற்றுப்படுகைன்னு தமிழ்ல சொல்லுவாங்க. இல்ல, ரிவர் பெட்னா அந்த பாட்டம் ஆஃப் த ரிவர் தான் ரிவர் பெட். ரிவர் பெட் தான் பாட்டம். ஓகே. கேட்ச்மெண்ட் ஏரியான்னு வாசிச்சு பார்த்துப்பேன். கேட்ச்மெண்ட்னா கேட்ச்மெண்ட் ஏரியா. கேட்ச்மெண்ட் ஏரியா, கேட்ச்மெண்ட் இது நேச்சுரலாவும் இருக்கும், ஆர்டிபிஷியலாவும் பண்ணுவாங்க. ட்ரைனேஜ் பேசின். ஒரு ரிவர் வந்து ட்ரெயின் ஆகி ஒரு இடத்துல அப்படியே கலெக்ட் ஆகி இருக்கு அப்படின்னா அதான் ட்ரைனேஜ் பேசின் அல்லது கேட்ச்மெண்ட் ஏரியா. ரிவர் ட்ரெயின் ஆகி ஒரு இதுக்குள்ள போய் இருந்ததுன்னா அது வந்து ட்ரைனேஜ் பேசின். ஓகே. ஸோ த லேண்ட், ட்ரைனேஜ் பேசின் இருக்கிற லேண்ட், ரிவர் எப்படி போறது அப்படின்னு. அப்புறம் வந்து பெட் லோடுனா தெரியுமா? பெட் லோடு. The riverல there is high bed load. This river doesn't have a high bed load. This river has a low bed load. Flows, river or flows. Bed load, load, LOAD. கரெக்ட். எவ்வளவு அந்த இடத்துல மெட்டீரியல் கேதர் ஆகிருக்கு, பெட் லோடு எவ்வளவு இருக்கு. இப்ப அடிச்சுட்டு வர கல்லு, துகள், சில்ட், கிரேவல், அலூவியம் எல்லாம் வந்து மினரல்ஸ் எல்லாம் எவ்வளவு இருக்கு. பெட் லோடு, அதான் பெட் லோடு. ஓகே. இந்த மவுத் ஆஃப் த ரிவர் வந்து பேஸ் லெவல்னு சொல்லுவாங்க. பேஸ் லெவல், மவுத் ஆஃப் த ரிவர். ஓகே. தென் wanted to tell run off. RUNOFF. அது நான் சொல்லிட்டேன். யா, அதான் அந்த வாட்டர் தட் ட்ரெயின்ஸ் இன்டு அ ரிவர். ஒரு ரிவருக்குள்ள போறது, லேண்டுக்கு போறதும் சொல்லலாம். ஒரு லேண்ட் ரன் ஆஃப், ஒரு இடத்துல இருந்து அப்படி போறது. ஓகே. ரன் ஆஃப். சில்டேஷன். சில்டேஷன் தான் டெபாசிட் ஆஃப் சாயில் பார்ட்டிகல்ஸ், டைனி சாயில் பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து டெபாசிட். எஃப்ளூவன்ட் ஐ டோல்ட் யூ, EFFLUENT. That is waste water or sewage from factory or sewage from domestic. எல்லாமே effluent. Then river, do they travel in a very straight line? Lineage travel, அப்படி linear travel. They bend, they have curves. So on the bend in river க்கு பேரு meander னு பேரு. MEANDER. இங்கேயுமே near this Bhavani you have meander. Amaravati river la நிறைய meanders. Meander is the bend in the river. Meander. So இந்த Oxbow Lake ங்கிறது ஒன்னு ரிவர்ல ஃபார்ம் ஆகும். இப்ப இந்த meander இருக்குல, பெண்ட் ஆகி இப்படி போகுதுல, இப்படி வளைஞ்சு சி ஷேப்ல இப்படி போய் பெண்ட் ஆகி அப்புறம் நேரா போய் ஃப்ளட்னால இந்த கர்வ், இந்த ரைட் சைட்ல இப்படி ஒரு போட்டிருப்போம். இந்த கர்வ் வந்து கட் ஆஃப் ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, நேர போக ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னா இது வந்து ஆக்ஸ்போ லேக். OXBO அப்படி ஆக்ஸ்போ லேக்னு ஃபார்ம் ஆயிடும், தனியா ஃபார்ம் ஆயிடும். இது இருக்கும், மழை பெஞ்சு எப்போ பெருசா இருந்துன்னா இருக்கும், இல்ல டெம்பரரியா இருந்து காணாம போயிடும். ஆக்ஸ்போ லேக். பாட் ஹோல், POTHOLE. பாட் ஹோல் அப்படின்னா இந்த ராக்ஸ்ல இரோஷன்னால வர்ற ஹோல்ஸ்க்கு பேரு பாட் ஹோல். இரோஷன்னா மண் அரிப்பு, டெபாசிஷன்னா போய் சேர்க்கறது. ப்ரொஃபைல் அப்படின்னாலே the cross section of a river. ஒரு ரிவரோட கிராஸ் செக்ஷன் படிக்கலாம், அது ப்ரொஃபைல் பேரு. ரில், RILL. ரில்னா ஸ்மால் வாட்டர் சேனல். ஸ்மால் வாட்டர் சேனலுக்கு ரில்னு சொல்லலாம். ரிவரின், RIVERINE. ரிவரின்னா anything related to or formed by a river. Riverine. Okay. Silt I told you. Trunk. Trunk na main course of the river is also called trunk. Okay. Main course of the river is called trunk. இந்த tributary அப்படிங்கற சேரத வந்து affluentனு சொல்லலாம், streamனு சொல்லலாம். tributary இருக்குல்லையா, சேரும், அதாவது affluent. 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 Affluent.
எப்போ affluent அப்படிங்கிறதுக்கு இங்கிலீஷ்ல என்ன மீனிங் இன் ஜெனரல் affluent? Oh, that boy is from an affluent family அப்படின்னா AFFLUENT affluent அப்படின்னா ரொம்ப வெல்தின்னு அர்த்தம், செல்வ செழிப்பான அப்படின்னு அர்த்தம். இன்னொரு மீனிங், மெயின் மீனிங் அதுதான். affluent, she is very affluent, she can afford. affluent அப்படின்னா ரிச்சுக்கு மேல, வெல்தி ரொம்ப செல்வ செழிப்பான அர்த்தம். ஸோ இந்த ட்ரிபியூட்டரிஸ் வந்து சேரதுக்கு பேரு அஃப்ளூவன்ட்னு சொல்லலாம், ஸ்ட்ரீம்ஸாகவும் இருக்கலாம். ஃபுல்லா ரெண்டே டேர்ம் சொல்லிட்டு விட்டுறேன். அட்ரிஷன் அப்படின்னா ATTRITION அட்ரிஷன். இந்த அட்ரிஷன் ATTRITION அட்ரிஷன் எப்படின்னா, இப்போ ஒரு ரிவர் அடிச்சுட்டு வரும்போது நிறைய கல் மண் எல்லாம் எடுத்துட்டு வரும்ல, பெபிள்ஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு வரும், கல்லெல்லாம் எடுத்துட்டு வரும். ஸோ அந்த அந்த இது அடிச்சுட்டு டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகி வரும்போது என்ன ஆகும்னா, இதெல்லாம் வந்து ரவுண்டு ஷேப் ஆகி, அந்த கல் ரவுண்டு ஷேப் ஆகி ரெடியூஸ்டு சைஸ் ஆகும். அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் அட்ரிஷன். ரவுண்ட் ஆகி ரெடியூஸ்டு சைஸ் ஆயிருமா, அது பேர் அட்ரிஷன். இல்ல பெபிள்ஸ்னு சொல்ல முடியாது. there are so many other particles also. abrasion ABRASION abrasion. இது வந்து அப்ரேஷன்ங்கிறது பெபிள்ஸ் வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகி வருது, அதுக்கு பேரு அப்ரேஷன். பெபிள்ஸ் வேர் அவே த பெட், டிரான்ஸ்போர்ட்டட், பெபிள்ஸ் பீயிங் டிரான்ஸ்போர்ட்டட் வேர் அவே த பெட். இந்த அப்ரேஷன் வந்து பெபிள்ஸ் டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகி வர்றதுக்கு பேரு அப்ரேஷன். பெபிள்ஸோட டிரான்ஸ்போர்ட்டுக்கு பேரு அப்ரேஷன். அட்ரிஷன் அப்படிங்கிறது ராக் பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து ரவுண்ட் ஆகி ரெடியூஸ் ஆகி வர்ற ப்ராசஸ்க்கு பேரு அட்ரிஷன். ATTRITION. We'll finish with this. ஒரு ரிப்பேரியன் ஒரு வேர்ட் இருக்கு, RIPARIAN. ரிப்பேரியன் வந்து லொகேட்டட் பை த பேங்க்ஸ் ஆஃப் அ ரிவர் ஆர் அதர் பாடி ஆஃப் வாட்டர். அதாவது ரிவர், அந்த ரிவர் பேங்க் இருக்குல்ல, அந்த இடத்துல இருக்கிறதுக்கு பேரு ரிப்பேரியன். RIPARIAN லொகேட்டட் பை த பேங்க்ஸ் ஆஃப் அ ரிவர்.